नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ईरान के अजिहे व्यक्ति की जिसने 50 सालों का सफ़र बिना नाए कढ़िया जिसकी 94 साल की उम्र च मौत हो गई। इस दे नाल ही पंजाब की सियासत को लैके भी गलबात की जाएगी। आओ शुरू करते हैं अज का प्राइम टाइम। ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च चोणां के मद्देनज़र कोई भी सियासी पार्टी वोट बैंक को अणगेलिया नहीं करना चाहिए। आखिरकार दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने अजिहा ही बयान सामने आया तो इस वोट बैंक को खुश करने के नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार तो मंग की है कि भारतीय करंसी ते गांधी जी की फोटो के दूजे पासे माता लक्ष्मी ते भगवान गणेश जी की फोटो छापी जाए। उधर केजरीवाल की इस मंग तो बाद बीजेपी के बुलारे संबित पात्रा ने पलटवार करदियां देर नहीं लाई। संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग राम मंदिर की जगह स्कूल बनाउण अते दिवाली मनाउण ते कार्रवाई करन दीयां गल्लां करदे सन, अज उन्हां दा दोहरा चेहरा सामने आया। ते आओ तुहानूं केजरीवाल की मंग ते संबित पात्रा की बयानबाजी दिखाने ते की आखिरकार उन्होंने की कुछ आओ सुना देने। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री। टुडेज इंडिया ग्रोथ रेट शोज a bright spot in the World Economic Forum। और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए, ग्लोबल रेसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण
हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर माँ लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। जहां तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था की कहानी है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चलाया है, यह उचित नहीं है। 8 लाख रुपए का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट में और 24 करोड़ रुपए उस स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और आप ठीकरा लक्ष्मी गणेश जी पे फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर मां के आशीर्वाद नहीं है। मां का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा। अपनी नीयत को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं कम काम और ज्यादा दिखावा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये जो अर्थनीति आपने अपनाया है केजरीवाल जी, इसे आपको ठीक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछें। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने उनको क्या शुभकामनाएं देने जाएंगे? कोई बात नहीं, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭਾਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖੜਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਖੜਗੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ आओ सुना देने की बयान देता है। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूँ। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। राहत इसीलिए कि आपने इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी। यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा है। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया है। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से
जीवन के हर क्षेत्र में नई नई चुनौतियां। कि ये दौर मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की थी, उसको बदलने की कोशिश आज हो रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं, जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूं। खैर, हुण मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार अधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रधान बन गए ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਖੜਗੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 68 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਸਤੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 99 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖੜਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। रूस के रक्षा मंत्री सर्जे शोइगु ने एक दावा करदिआं कहा कि कीव डर्टी बंब की वरतों कर सकता है। अजिहा बंब जो रिवायती बरूद की वरतों करता है पर नाल ही इस विच रेडियो एक्टिव समग्री भी मौजूद होंदी है। उन्हां दे इस दावे नूं यूक्रेन सरकार समेत फ्रांस, यूके ते अमेरिका ने सिरे तो खारिज कर दिता है। शोइगु ने यूके के रक्षा सकत्तर बैन वेल्स नूं खदशा जाहिर किया है कि ਉਹ ਕੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਟੀ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਟੀ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ कि इस जंग दे विच जिस भी गलत काम की कल्पना की जा सकती है उसका स्रोत रूस ही होएगा। ते अगली खबर ईरान नाल जुड़ी हुई है। ईरान का एक अजिहा व्यक्ति जिस लई मशहूर सी कि वह लंबे समय तक नहाए बिना रह रहा सी अते आखिरकार दुनिया के उस सब तो गंदे व्यक्ति की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट मुताबक उक्त व्यक्ति पिछले 50 सालों तो नहीं नहाया सी ਅਤੇ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਾਓ ਹਾਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਾਓ ਹਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਾਓ ਹਾਜ਼ੀ ਦੱਖਣੀ ਫਾਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਦ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਮਾਓ ਹਾਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਓ ਹਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, जिस कारण उन्होंने नहाउण तो इनकार कर दिता ते आखिरकार हुण अमाओ हाजी इस दुनिया दे विच नहीं रहे। ते उधर भारत के उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ परिवार समेत सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होए। वो लंगर हाल श्री गुरु रामदास विखे भी गए, जिथे उन्होंने प्रशादा भी छकिया अते बर्तन साफ करने की सेवा भी की। उप राष्ट्रपति कुछ समय लई सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे भी बैठे ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। I am blessed with family to have visited Darbar Sahib today. The peace, serenity, devotion and sense of sacrifice here is an unforgettable experience, a glowing symbol of the sublime spiritual tradition of our great gurus. Harminder Sahib has been emanating the message of love, humanity, compassion and brotherhood through ages. My tributes to our gurus and their eternal message to serve the humanity. ਅੱਜ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ, ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਟਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2024 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਿਰਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CLU ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਜੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ CLU ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ VC ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, आओ सुना देते हैं। गुजरात में बहुत अच्छा माहौल है, हिमाचल में बहुत लोग आम आदमी पार्टी के लिए बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, और आदमपुर में तो आज आप खुद ही देख रहे हो अपने कैमरों की नज़र से, अपनी आंखों से। तो जब लोग खुद ब खुद बाहर निकले, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा है पंजाब का। जब खुद ब खुद लोग बाहर निकलें, उनको कोई लालच देकर ना बुलाया जाए, उनको कोई दिहाड़ी देकर ना बुलाया जाए, तो समझो लोग नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। आदमपुर में भी, गुजरात में भी और हिमाचल में भी नई कहानियां लिखी जाएंगी। नया जोश, नया सूर्य, नया रंग और नए विचार भारत की राजनीति में पनप रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में ये नए विचार जो हैं वो बड़ी जल्दी देश में एक नए संचार के रूप में, एक नए प्रचार के रूप में। सर, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, और अब हरियाणा के बारे में क्या कहेंगी? इसी सवाल का जवाब आपको 1.5 साल के बाद मिल जाएगा कि जब हरियाणा में इलेक्शन होंगे तो हम हरियाणा लड़ेंगे, राजस्थान में इलेक्शन होंगे राजस्थान लड़ेंगे। अभी गुजरात और हिमाचल लड़ रहे हैं, और हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग कोई बाहुबली नहीं है, हम लोग के पास कोई मसल पावर नहीं है। हम सिर्फ ईमानदारी, सच्चाई, स्कूल अच्छे, इलाज अच्छा, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पर हम लड़ते हैं। हम नफरत करने वाली राजनीति को हम नहीं अपनाते। तो मुझे लगता है कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।